பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சான்றோர், ஒரு ரிஷியின் தியாகம். நல்லதைச் சொல்லி ஆபத்து. பக்கத்திலே இருந்து இதை பார்த்து கொண்டே இருந்த ஒருவர் அப்போது ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னதாக இருக்கிறது. ஹிதம் ந வாச்சியம் அஹிதம் ந வாச்சியம் ஹிதாஹிதே நைவ வதேத் கதாச்சித் ஹிதஸ்ய வக்தாபி விபத்திமேதி ஏரண்டகோ நாம பிலம் பிரவிஷ்டகா. யாருக்கும் நல்லதையும் சொல்ல வேண்டாம், கெட்டதையும் சொல்ல வேண்டாம். ஒருபோதும் நல்லது கெட்டதுகளை எடுத்து சொல்லவே வேண்டாம். நல்லதை சொன்னவனும் கூட ஆபத்தை அடைகிறான். உதாரணமாக ஏரண்டகர் என்று பெயர் படைத்தவர் பிலத்தில் பிரவேசித்து விட்டார் என்பது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். இதிலும் கொஞ்சம் நியாயமில்லாமல் போகவில்லை. லோகத்தில் எத்தனையோ நடக்கும். ஈஸ்வர லீலை, ஜனங்களின் கர்மகதி எப்படி எப்படியோ இருக்கும். ஆனதால் உலகத்தில் இருக்கிற தப்பு சரிகளையே ஒருத்தன் எப்போது பார்த்தாலும் நினைத்து கொண்டு அட்வைஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பது என்றால் தன் ஆத்மாவை கவனித்து உயர்த்தி கொள்ள முடியாமலே போகும். அதனால் தன் லிமிட்டேஷனை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய அட்வைஸ் எங்கே எடுபடுமோ அங்கே மட்டும் நல்லது பொல்லாதுகளை சொல்வதோடு நிறுத்திக் கொள்வதுதான் நம்மாதிரி சாமானிய நிலையில் இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு யுக்தமாயிருக்கும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் படிப்பினை. நல்லதை சொல்லிவிட்டு அது நடைமுறையாவதற்கு நாமே தியாகம் செய்ய நேரிடலாம் என்னும் போது அப்படிப்பட்ட தியாகத்துக்கு பரிபக்குவப்படாதவர்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருப்பதே ஸ்லாகியம் என்ற நீதியை இதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் இன்றில்லாவிட்டாலும் என்றோ ஒரு நாள் தியாகத்துக்கு நம்மை பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற லட்சியத்தையும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மகான்கள் விஷயம் வேறே. அவர்கள் ஆத்ம பரிபாகம் அடைந்து விட்டார்கள். ஈஸ்வரனுடைய லோக நாடகம் என்ன, ஜனங்களின் கர்ம கதி என்ன என்றெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட அவர்கள் எத்தனை விபரீதம் நடந்தாலும் அவன் இஷ்டப்படி என்று சரணாகதி பண்ணி கிடந்தாலும் கிடப்பார்கள். அல்லது தங்களுடைய பக்தி வேகத்தால் அவனையே நாடகத்தை மாற்றும்படி பண்ணினாலும் பண்ணுவார்கள். அவனை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மாதிரி கெடுபிடி பண்ணி வேலை கூட வாங்குவார்கள். அல்லது தங்கள் தபசையெல்லாம் தியாகம் பண்ணி தத்வாரா அதன் மூலம் ஜனசமூகத்தின் பாப கர்மாவை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய மங்களம் ஏற்படும்படியாகவும் பண்ணுவார்கள். உத்கிருஷ்டரான ஏரண்டக ரிஷி லோகஹிதம் சொன்னதற்காக இப்படி அநியாயமாக ஜீவனை பலி தர வேண்டியிருக்கிறதே என்பதை பார்த்து எவரோ ஒருத்தர் மனஸ் நொந்து யாரும் எவருக்கும் நல்லதையும் சொல்ல வேண்டாம், கெட்டதையும் சொல்ல வேண்டாம் என்று ஸ்லோகம் பண்ணிவிட்டார். ஏரண்டகரே தான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிக்கொண்டு பிளத்துக்குள் இறங்கினார் என்றும் சிலர் சொல்கிறார்கள். அவருக்கும் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் மனஸ் கலங்கி கண்ணிலிருந்து ஜலம் வந்து இப்படி சொன்னார் என்கிறார்கள். இப்படி சொல்வது சரியில்லை என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது.
மகான்கள் ஒரு மகா தியாகம் செய்யும் போது நல்ல மனநிறைவோடு லோகத்தை எல்லாம் வாழ்த்தி கொண்டுதான் போவார்களே தவிர தன் ஒருத்தனுக்கு சிரமம் உண்டாயிற்றே என்று நினைத்து தியாகத்துக்காக பச்சாதாபப்பட்டார்கள் என்பது அந்த தியாகத்தையும் வியர்த்தமாக்கி மகானையும் வெற்று ஆளாக ஆக்கிவிடுவதாகும். எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், அவர் கண்களில் ஜலம் வந்திருந்தால் அது ஆனந்த பாஷ்பமாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்றே தோன்றுகிறது. என்றைக்கோ ஒரு நாள் இந்த சரீரம் போக வேண்டியதுதான். அது ஏதோ வியாதி வக்கையில் போகாமல் லோகோபகாரமாக நம்முடைய மனப்பூர்வமாக காணிக்கை தரப்பட்டு போகிறதே என்று அவர் சந்துஷ்டிதான் அடைந்திருப்பார். விளக்கெண்ணெய் சாமியாராகையால் ஆமணக்கு கொட்டை தன்னை பிழிந்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு உபகரிப்பது போலவேதான் அவரும் இருந்திருப்பார். கீதை, பைபிள், குறள் போதனை ஏரண்டகரின் உத்தம உதாரணம். கீதையிலேயே யோகிகளில் உச்சநிலைக்கு போன பரமயோகி எவன் என்று பகவான் ஒரு இடத்தில் 6வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கிறார். மூக்கை பிடித்தவன், குகையிலே அடைத்துக் கொண்டு கிடப்பவன், மாசக்கணக்காய் பட்டினி கிடப்பவன், சகஸ்ராரம் அது இது என்று என்னவோ சொல்கிறார்களே, அந்த இடத்துக்கு குண்டலினி சக்தியை தூக்கி கொண்டு போனவன் ஆகியவர்களை பரமயோகி என்று சொல்லவில்லை. வேறே என்ன லட்சணம் சொல்கிறார்? ஆத்மௌபம்யேன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதியோ அர்ஜுன சுகம் வா யதி வா துக்கம் ச யோகி பரமோமதகா. அர்ஜுனா, எவன் சுகமாயினும் துக்கமாயினும் எங்கேயும் தன்னையே உபமானமாக கொண்டு சமமாக பார்க்கிறானோ அவனே பரமயோகி என்பது என் துணிவு என்று சொல்கிறார். ஆத்மௌபம்யேன, அதாவது தன்னையே உபமானமாக கொண்டு என்பதைத்தான் ஓரளவுக்கு பைபிளின் டூ அன்டு அதர்ஸ் ஆஸ் தௌ வில்ட் பி டன் என்ற கோல்டன் ரூல் சொல்கிறது. நமக்கு பிரத்தியார் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அப்படியே நாம் பிரத்தியாருக்கு செய்ய வேண்டும். யோகத்தின் கிட்டேயே போகாத தற்கால நிலையில் நாம் என்ன நினைக்கிறோம்? நமக்கு வருகிற கஷ்டத்தை பிரத்தியான் போக்கணும், நமக்கு தரித்திரமா பிரத்தியான் நமக்கு அள்ளி கொடுக்கணும், நமக்கு வியாதியா பிரத்தியான் சுசுருஷை பண்ணணும், நமக்கு ஒரு காரியம் பாரமா இருக்கா அதை பிரத்தியான் தலையில் கட்டிவிட வேண்டும். இப்படித்தானே நினைக்கிறோம். இதை அப்படியே மாற்றி நம் இடத்தில் பிரத்தியானை வைத்து அவனுக்கு எந்த விதத்தில் கஷ்டமானாலும் அதை நாம் போக்கணும் என்று ஆக்கிக் கொண்டு விட்டால் அதுதான் ஆத்மோபம்யம். இன்னொருத்தனை கஷ்டப்படுத்தியாவது நாம் சந்தோஷம் அடையணும் என்று இப்போது நினைப்பதில் இன்னொருத்தன் நாம் என்கிற 2 பேரின் இடத்தையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டால், பரஸ்பரம் இடம் மாற்றிவிட்டால் அதுதான் ஆத்மோபம்யம். அன்பு என்ற ஒன்றை வளர்த்து கொண்டு விட்டால் இந்த ஆத்மோபம்யம் தன்னால் சித்தித்துவிடும் என்று திருக்குறளிலிருந்து தெரிகிறது. விஸ்வ வியாபகமான அன்பு இல்லாமல் நம்மிடம் மாத்திரமே நாம் அன்பு பாராட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது பிரத்தியானுக்கு சௌக்கியம் தருகிற எல்லாமும் நம்மிடம் வந்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். உத்தமமான அன்பு குணம் நமக்கு வந்துவிட்டாலோ இது அப்படியே மாறி பிரத்தியாருக்கு நம்முடைய சகலத்தையும் கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று தோன்றிவிடும். சகலத்தையும் என்பதற்கு நம்முடைய எலும்பையும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார். அதாவது ததீசி மகர்ஷி தம்முடைய முதுகெலும்பையும் தேவகாரியத்துக்காக கொடுத்தது போல உயிரையும் தியாகம் செய்வதே அன்புடைமை என்கிறார். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. சுகம் துக்கம் இரண்டையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் என்று கீதையில் இருப்பதாக சொன்னேன் அல்லவா? இதற்கு லோகத்தின் சுகம் துக்கம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் தன்னுடைய ஸ்வய இன்பம் துன்பம் என்று பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
லோகத்தின் சுகதுக்கங்களை சமமாகவே பார்த்துவிட்டால் அப்புறம் அதற்கு துக்கம் உண்டாகும் போது அதனிடத்தில் அருள் பாராட்டி சுகத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு இடமே இருக்காதல்லவா? தன்னுடைய சுகதுக்கங்களை ஒன்றாக கருதி, அதாவது தனக்கு துக்கம் ஏற்படுவதையும் கருதாமல் லோகக்ஷேமத்துக்காக காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் பகவான் சொல்லி அப்படி காரியம் பண்ணுவதை லோக சங்கிரகம் என்கிறார். இந்த லோக சங்கிரகத்துக்காகவே தான் உலகம் மாயையே என்று நன்றாக கண்டுகொண்ட ஞானிகள் கூட தங்களுக்கென்று ஒரு கர்மாவும் தேவைப்படாவிட்டாலும் கர்மாக்களை பண்ணி காட்ட வேண்டும் என்றும் விதித்திருக்கிறார். ஞான நிலையில் சுகம் துக்கம் என்ற இரண்டையும் அப்டிராக்டாக தனி தத்துவங்களாக பார்க்கிற போது இரண்டும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும். சுகமும் பொய், துக்கமும் பொய் என்றுதான் இருக்கும். ஆனாலும் அதிலேயே பிரேமையின் நிமித்தமாக லோக திருஷ்டி மாதிரி ஒன்றை ஈஸ்வரன் ஏற்படுத்துகிற போது சுகம் துக்கம் இரண்டும் தனக்கு ஒட்டவில்லை என்று தெரிகிற போதே லோகத்தின் சுகதுக்கங்களை பார்த்து அது நல்ல வழியில் சுகமடையும் போது அதில் ஒரு ஞானியும் சந்தோஷப்படுகிற மாதிரியும், அது துக்கம் அடையும் போது அதற்காக அவனும் கருணையில் உருகுகிற மாதிரியும் இருக்கும். இப்படி அது துக்கப்படுகிற போது அதை பரிகரிப்பதற்காக அவன் தன்னையே தியாகமும் பண்ணிக்கொள்ள முன்வருவான். தன்னை என்று சொல்லும்போது நாம் அவனுடைய சரீரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணுவதை சொல்கிறோம். ஆனால் அவனுக்கு இந்த சரீரம் நிஜ தான் இல்லை என்பது தெரியும். இப்படி பரம தியாகியாக ஆத்மோபம்யத்தால் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிற பரம யோகியாகவும் ஆன ஏரண்டகர் திருவலஞ்சுழியில் காவேரியின் பிலத்து சுழலில் இறங்கி பிராணத்தியாகம் பண்ணினார். பெரும் பள்ளமும் திருவலம்புரமும். இவர் இறங்குவதற்குள் முன்னே பிலத்தில் பிரவேசித்த காவேரி அண்டர் கிரவுண்டாகவே 40-50 மைல் ஓடிவிட்டாள். இவர் இங்கே இறங்கி பலியானாரோ இல்லையோ, அந்த க்ஷணமே அந்த 40-50 மைல் தாண்டியுள்ள இடத்தில் பூமிக்கடியிலிருந்து அப்படியே பீச்சிட்டு கொண்டு வெளியில் வந்துவிட்டாள். மேலே வருவதற்கு அவள் கனவேகமாக வழி பண்ணி கொள்ளும் போது முதலில் பெரிசாக ஒரு பள்ளம் உண்டாயிற்று. அதனால் அந்த இடத்துக்கு இப்போதும் பெரும் பள்ளம் என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது. ஜனங்கள் இதென்னடா பள்ளம், பூகம்பமா என்ன என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது அதில் அண்டர் கிரவுண்டாக இருந்த காவேரி கிடுகிடுவென்று நிரம்பி பூமிக்கு வெளியிலே வந்தாள். பூமியை அவள் தொடுகிற இடத்தில் லிங்கம் ஒன்று இருந்தது. இந்த லிங்கத்தை பூஜை பண்ணித்தான் மகாவிஷ்ணு வலம்புரி சங்கு பெற்றார் என்பது கதை. அதனால் அந்த லிங்கத்துக்கு வலம்புரீஸ்வரர் என்று பெயர். அவரை வலம் புரிந்தே, அதாவது பிரதட்சிணம் பண்ணிக்கொண்டே காவேரி மேற்கொண்டு பூமிக்கு மேலாக ஓடினாள். அந்த ஸ்தலத்துக்கு திருவலம்புரம் என்றும் பெயர் இருக்கிறது. பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் மொத்தம் 274. அதில் மூவரும் பாடியவை 44 தான். இந்த 44ல் திருவலம்புரமும் ஒன்று. திருவலஞ்சுழியில் பிலத்துக்கு உள்ளே போன காவேரி திருவலம்புரத்தில் மறுபடி வெளியிலே வந்தாள். அங்கிருந்து தென்கிழக்காக 3 மைல் ஓடி சம்பாபதி, புகார் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் ஊரை காவேரி பூம்பட்டினமாக்கிக் கொண்டு அங்கேயே சமுத்திரத்தில் கலந்து விட்டாள். ஈசனின் அருள் லீலை. அவளோடு திருவலஞ்சுழியில் உள்ளே போன ஏரண்டக ரிஷிக்கு சுவாமி உயிர் கொடுத்து அவளோடையே திருவலம்புரத்தில் வெளியே கொண்டு வந்தார் என்று கதை. அவர் போனால் போகட்டும் இந்த உயிர் என்று தியாகம் பண்ணினதுதான். ஆனால் இப்படிப்பட்ட யோகியை, தியாகியை பலிவாங்கின பழி காவேரிக்கு இருக்கப்படாது என்றோ, அல்லது தானாக அவருடைய சரீரம் விழுகிறவரை ஜனங்களுக்கு அவரை தரிசிப்பதால் ஏற்படும்
பரிசுத்தி நீடிக்கட்டும் என்றோ சுவாமியே அவருக்கு புத்துயிர் கொடுத்து விட்டார். அது மட்டுமில்லை, அவர் லோகத்தின் கஷ்டத்தை தாம் தாங்கிக் கொண்டார் என்றால் சுவாமியோ அவர் தாங்கிக் கொண்ட பாரத்தை தாமே தம்மிடம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டதாக, மாற்றிக்கொண்டதாக இன்றைக்கும் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். பிலத்தில் இறங்கின ரிஷி காவேரி தாரைக்கு தம்முடைய தலையை பலியாக காட்டியதில் அவருடைய தலையிலே ஒரு பள்ளம் உண்டாகிவிட்டது. இப்போது அவர் வெளியே வந்த பெரும் பள்ளத்தில் இருந்த வலம்புரீஸ்வர லிங்கத்தின் தலைக்கு அந்த பள்ளம் இடம் மாறிவிட்டது. ரொம்பவும் ஃபோர்ஸோடு வந்த கங்கையை கூட அனாயாசமாக ஜடையிலே தாங்கிக் கொண்ட ஈஸ்வரன் இங்கே ஞானியும் தானும் ஒன்றே என்று காட்டுவதற்காக தலையில் பள்ளம் விழுந்தவராக விளங்குகிறார். பகீரதன் ஆகாசத்தில் இருந்த கங்கையை பூமிக்கு இறக்கினான். ஏரண்டகர் பூமிக்கு அடியில் மறைந்து போன காவேரியை நிலமட்டத்துக்கு ஏற்றினார். திருவலம்புரத்தில் காவேரி வெளியிலே வந்த பிற்பாடு திருவலம் சுழியிலிருந்து அந்த இடம் வரைக்கும் அவள் அண்டர் கிரவுண்டாக இருந்ததும் மாறி பூமிக்கு மேலேயே ஓடலானாள். கொடகில் அவதாரம் பண்ணினவள் புகாரில் சமுத்திரத்தில் புகும் வரையில் முறிபடாத ஜீவநதியாக ஆனாள். முடிகிற இடத்தில் கிரானரி ஆஃப் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் என்னும்படியாக தன் சாரத்தை எல்லாம் விநியோகித்து டெல்டாவும் உண்டாக்கிவிட்டாள். இதற்கெல்லாம் காரணம் ஏரண்டகரின் தியாகம்தான். திருவலம் சுழி பிள்ளையார். திருவலம் சுழியில் அவள் பிலத்திலிருந்து சமபூமிக்கு வந்த இடத்தில் ஒரு பிள்ளையார் இருந்தார். திருவலம்புரியில் எப்படி ஊர் பெயருக்கேற்ப வலம்புரீஸ்வரர் இருந்தாரோ அப்படியே இந்த திருவலம் சுழியிலும் பிள்ளையார் வலம்புரி விநாயகராக இருந்தார். அதாவது தும்பிக்கையை வலப்பக்கமாக சுழித்துக் கொண்டிருக்கிற அபூர்வமான ரூபத்தில் அவர் இருந்தார். தட்சிணாவர்த்த கணபதி என்று இந்த மூர்த்தியை சொல்வார்கள். தட்சிணாவர்த்த என்றால் வலது பக்கம் சுழித்த என்று அர்த்தம். திருவலம் சுழியில் இப்போது பிரசித்தமாக இருக்கிற மூர்த்தி ஸ்வேத விநாயகர். தமிழில் வெள்ளை வாரண பிள்ளை. வெள்ளை வெளியேறென்று சலவைக்கல்லில் பண்ணின மாதிரி இருப்பார். அந்த ஸ்தலத்தில் உள்ள பாடல் பெற்ற சிவாலயத்துக்கு வெளியிலே தனிக்கோயிலில் அவர் இருக்கிறார். அங்கே இருக்கிற சலவைக்கல் பலகணி இந்த தமிழ் தேசத்தின் மிகவும் அபூர்வமான சில்ப அதிசயங்களில் ஒன்று. இந்த ஸ்வேத விநாயகரை பூஜித்தே தேவேந்திரன் அமிர்தம் பெற்றான் என்று கதை. ஆனால் நமக்கு அமிர்த தாரையான காவேரியை தமிழ் தேசம் மீளவும் பெற்ற திருவலஞ்சுழியில் இருந்த தட்சிணாவர்த்த கணபதி என்று நான் சொன்னது இந்த ஸ்வேத விநாயகரை அல்ல. இவர் ஸ்வேத விநாயகர் பெரும்பாலான கோயில்களில் உள்ளதை போல் இடது பக்கம் தும்பிக்கையை சுழித்த வாமாவர்த்த கணபதி தான். நான் சொன்ன வலம்புரி விநாயகர் இருப்பது சிவாலயத்திலேயே தான். தனிக்கோவிலாக இல்லாமல் சிவாலயத்தின் அநேக சந்நிதிகளில் ஒன்றில் அவர் இருக்கிறார். பிலத்திலிருந்து சமபூமிக்கு வந்த காவேரி வலது பக்கம் தும்பிக்கையை சுழித்த அவரைத்தான் தானும் வலது பக்கம் சுழித்து பிரதட்சிணம் பண்ணிவிட்டு மேற்கொண்டு ஓட ஆரம்பித்தாள். கொடகிலே கண்ணங்கரேல் என்று காக்காயாக வந்து இவர் கவிழ்த்து விட்டதினாலேயே ஓட ஆரம்பித்த காவேரி தன்னுடைய போக்குக்கு வந்த விக்னம் நீங்கி மறுபடி பூமிக்கு மேல் ஓட ஆரம்பித்த போது வெள்ளை வெளேர் என்றிருக்கிற ஸ்வேத விநாயகர் இருக்கும் ஊரில் உள்ள வலம்புரி யானையை வலம் வந்து மேலே பிரவகித்துக் கொண்டு போனாள். பிள்ளையார் பிரதட்சிணத்தோடு ஆரம்பிப்பது வழக்கம். தட்சிணாவர்த்த பிள்ளையாரின் பிரதட்சிணத்தோடு கதையை முடிக்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம பெரியவா சில விஷயங்களை அவ கொடுக்கிற உபமானம் இருக்கு இல்லையா, அத நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி உபமானங்கள் எப்படி அவ சொல்றான்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல, அவ தபஸ் பண்றான்னு எதுக்காக தபஸ் பண்றா? பொழுதெல்லாம் புண்ணிய காஞ்சியில தபஸ் பண்றாளே, எதுக்காக தபஸ் பண்றா? நம்ம போய் அவருடைய பாதங்களை பணிந்தோமானா அவருடைய தபஸனுடைய பலனெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறார் இல்லையோ, தன்னை அண்டி வந்த அடியார்கள் எல்லாருக்கும் என்னன்னைக்கு நன்னா இருக்கணும்ன்றதுக்காகவே அன்னையினுடைய காமாட்சியுடைய பாதங்களை அவர் பணிகிறார் இல்லையா, தினமும் பூஜை பண்றார் இல்லையா, தபஸ் பண்ற. அவருக்கு நடக்கணும்னு என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே. நமக்கானா அவர் அத்தனையும் பண்றார் இல்லையா. அவர் எப்பேற்பட்டவர்? பிறைமதி சூடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரமௌலீஸ்வருடைய பெயரெல்லாம் வச்சிருக்காரு. சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியின் பேர் வச்சிருக்காரு. அவரே பரசுவனுடைய அவதாரம் தான் இல்லையா. அவருடைய நிறைந்த அந்த முகத்துல எப்படி ஒரு பூர்ணச்சந்திரன் மாதிரி பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு முகத்துல ஒரு அழகான ஒரு புன்னகையை பார்க்கும்போது எவ்வளவு நன்னா இருக்கு இல்லையா, தவிழ்ந்து வர்றது. அதனால இந்த உலகம் என்னென்னைக்கும் எல்லா மக்களும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து சர்வே ஜனா சுக்கினோ பவந்து அப்படிங்கிற ஒரே கொள்கையோட பெரியவா என்னன்னைக்கும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா. சதாசர்வ காலம் நாராயணா நாராயணா நாராயணன்ற நாமத்தை சொல்றார் இல்லையா. சொல்லிட்டு எதுக்காக சொல்றார்? இந்த நாம ஸ்மரணையே லைத்து எதுக்கா இருக்காருன்னு அதை பார்த்து நாமளும் அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு தான். சில சமயம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவா, அப்படி நடக்கலையே அப்படி நடக்கலையே சொன்னது யாரும் கேட்கலையே அப்படின்ற போது பெரியவா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாளாம், எனக்கு தபஸ் போறாது அப்படின்றான். நான் சொல்றதை எல்லாரும் கேட்கிற அளவுக்கு எனக்கு தபஸ் போறலன்னு சொல்லுவாராம். என்ன பெருந்தன்மை இல்லையா. அந்த பெரியவாளை போய் பார்த்து நம்ம ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டோம்னாலும் சரி, நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு இடுக்கண் அப்படி இருந்தோம்னா, புரியாத நிலையில இருந்தான்னா அந்த புரியாத புதிரப்பட விடுவிக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு என்ன பெரியவாதான். ஒரு சமயத்துல செகந்திராபாத்ல ரயில்வே துறையில ஒருத்தர் அதிகாரியா பணிபுரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அவர் பெரியவாளுடைய டிவோட்டி. நினைச்சுட்டா உடனே பெரியவாள் பார்க்கறதுக்கு போயிடுவார். அவர் வந்து பஞ்சகட்சம் கட்டின்னு இருப்பார், சிக்கை வச்சுட்டு இருப்பார், அழகா விபூதி தாரணம்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார், ருத்ரம் சமகாதிகள்லாம் சொல்லுவார், தினம் நித்திய சிவ பூஜையெல்லாம் பண்ணுவார், இதோட வேலைக்கும் போயிட்டு இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு 10-15 பேரை வச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தருது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம், சுக்தங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வச்சு ஒரு வித்வானை ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கார். அவருக்கு என்னவோ அந்த வித்வான் கிட்ட அவ்வளவு திருப்தி இல்லை. என்னன்னா அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார், ஆனா அதுக்கெல்லாம் விளக்கமா கேட்டா அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருப்போம், நம்ம புரோஹிதாலாம் கூட நிறைய பேர் வந்து அத்தியானம் பண்ணிருப்பா, நல்ல அழகா ட்ரெயின் ஆகி வந்திருப்பா, ரொம்ப நன்னா பண்ணி வச்சிருப்பா. நம்ம ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேட்டோம்னா அவளால் அவ்வளவு அழகா நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல முடியாது, சொல்ல வராது. அது வேற, வித்வத்துங்கிறது வேற, இந்த புரோஹிதம் அப்படிங்கிறது வேற இல்லையா. உடனே இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, நேர போய் பெரியவாட்ட தரிசனத்துக்கு அடுத்த தடவை போன போது என்ன கேட்டார், எங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரோஹிதரா, விஷயம் தெரிஞ்சவரா, மந்திரங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்லக்கூடியவரா, எங்களுக்கு வந்து இந்த ருத்ராதி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கும் விளக்கத்தோட சொல்லக்கூடியவரா நீங்க அனுப்பிச்சு கொடுத்தா நன்னா இருக்கும். ஏன் இப்ப இருக்கிறவருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா பெரியவா, இல்ல அவருக்கு அவ்வளவு போராது, அவருக்கு ஒன்னும் தெரியல, அவருக்கு சொல்ல தெரியல, அவர் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறாரே தவிர அதுக்கு விளக்கங்களோ சந்தேகம் கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லுவோ அதெல்லாம் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது. இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாதவாளை வச்சுட்டு எப்படி அப்படின்னு கேட்டான். பெரியவா சொன்னாலாம், நீ அந்த இஸ்லாமியர்கள்லாம் இருக்கா பத்திருக்கியா, அவ எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த மொழி பேசுறவாளா இருந்தாலும் அவளுடைய குருமார்கள் வந்து அந்த குரான்ல இருந்து எடுத்து ஓதுறா இல்லையா, அது எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு தெரியுமோ உனக்கு? அது இவாளுக்கு ஏதாவது புரியுறதோ, யாராவதுக்கு அர்த்தம் தான் சொல்றாளோ இல்ல இல்லையா. இன்னொன்னு அவர் எந்த திசையை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றா பார்த்திருக்கியோ, எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் அவளுடைய அந்த மதீனான்னு சொல்லல, மக்கா மதீனான்னு சொல்லல, அந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தர்கா பார்த்து தான்
அந்த இடத்த பார்த்து தான் அவ வந்து நமஸ்காரம் பண்றா. ஒரு நாளைக்கு 5 வேளை தொழுகை பண்றா. ஹஜ்ஜி யாத்திரை போயிட்டு வந்தவா 6 வேளை தொழுகை பண்றா. அவளுடைய குருமார்கள் மௌல்விகள் என்ன சொல்றாடோ அப்படியே கேட்கிறா. அவட்ட போய் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா கேட்கிறா இல்ல இல்லையா? சரி அப்படியே வச்சுக்கோ. நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒண்ணு கேட்கிறேன். இப்ப இந்த மந்திரம் எல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்றதுனாலயோ மந்திரம் தெரியாத சொல்ற அர்த்தம் புரிஞ்சுக்காத சொல்றதுனாலயோ ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கோ? இல்ல. இப்ப எத்தனையோ மருந்து எல்லாம் உனக்கு டாக்டர் கொடுக்கற. அந்த மருந்து எல்லாம் என்னென்ன கலந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுமோ உனக்கு? அதனுடைய என்ன பொட்டன்சின்னு தெரியுமோ? இல்ல. உனக்கு டாக்டர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையினால அவர் கொடுக்கிற மருந்தை நீ சாப்பிட்டவன உனக்கு சொஸ்தம் ஆகுறதா இல்லையா? ஆகுது இல்லையா? ஆனா அந்த மருந்துல என்னென்ன கலந்திருக்கு, எவ்வளவு கலந்திருக்கு, எதுக்காக, இதெல்லாம் ஏதாவது நீ வந்து டாக்டரை கேள்வி கேட்டு அவர்கிட்ட பதில் வாங்கிட்டு அப்புறமா நீ இப்போ இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிடுற இல்ல இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது தபால்காரர் வந்தாராம். தபால்காரர் வந்து நிறைய தபால்கள் எல்லாம் கொடுத்தாராம். கொடுத்த உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த தபால்காரர் ஒரு நிறுத்த சொன்னார். கொஞ்சம் நில்லுப்பா. அம்மா, இந்த என்னோட விலாசம் எல்லாம் போட்டு இங்க வருது, அதுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு 6 நம்பர் ஒரு 6 கட்டத்துல போட்டிருக்கேன், அது என்ன அப்படின்னு அவன் சொன்ன. அது எங்களுக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னா. உனக்கு தெரியாதா? பின்ன எப்படி நீ இது தபால் டிபார்ட்மெண்ட்லயே இருக்கங்கிற தெரியாது? அது இல்ல சாமி, எங்க இதுல ஆபீஸ்ல என்ன பண்ணுவான்னா, இந்தந்த நம்பர் போட்டா இந்தந்த இடம்னு அவளுக்கு ஏதோ ஒரு கணக்கு இருக்கு. அது வந்து அங்கேருந்து அனுப்புற இடத்துல இருந்தே அவ பிரிச்சு இந்தந்த ஊருக்கு போகணும்னு பிரிச்சு அந்தந்த ஊருக்கு அனுப்பிச்சுடுவா. இங்க வந்தோடனே எந்தெந்த வார்டுக்கு போகணுமோ அந்த நம்பரை பார்த்து அங்க சுழிச்சு எங்க கிட்ட அலாட் பண்ணிடுவா. நாங்க கொண்டு கொடுத்துடுவோம். எங்களுக்கு இந்த கடைசியில 3 நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 3 நம்பர் வந்து இந்த இடத்துக்கு உள்ளது என்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் இதெல்லாம் எங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம், நாங்க கொடுத்துடுவோம். அங்க இருக்கிறவா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பெரியவா கேட்டா, இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமான்னு கேட்டான். ஒருத்தருக்கும் தெரியல. ஒருத்தர் மாத்திரம் சொன்னார், பின் அப்படின்னு சொன்னார். PIN, பின். ஓ, பின் அப்படின்னு இதுக்கு பேரா? ஓஹோ, பின்னு போட்டு ஒரு 6 நம்பர் போட்டிருக்கா அப்படின்னு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? யாருக்கும் தெரியல. ஒத்தொத்தரா கேட்கற, ஒருத்தருக்கும் தெரியல. கடைசியில பெரியவா என்ன பண்ணா, நானே சொல்றேன், யாருக்குமே இது தெரியல இல்லையா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டனாக்க, PIN அப்படின்னா போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர். அதுல இந்த முதல்ல 3 நம்பர், பின்னாடி 3 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த முதல் 3 நம்பர் என்ன ஸ்டேட் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்ற வரைக்கும் அதுல இருக்கும். இந்த கடைசி 3 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்ன டவுன், அந்த டவுன்ல எந்த பிரிவு, அதுல எந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படின்னு சொல்றது அது இருக்கும். சோ போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து அவளுக்கு ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும். அந்த புக்கில் 1ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்குது எல்லா இண்டெக்ஸ் நம்பரும் போட்டு அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு உள்ள நம்பரை போட்டு அந்தந்த தொகுதி பகுதி கூட அத்தனையுடைய டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கோம். அதை பார்த்து அந்த இலாக்காக்காரர் என்ன பண்ணுவா, பிரிச்சு அதை யார் யாருக்கு போகணுமோ அங்கங்க அனுப்புவா. இந்த தபால்காரர் வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்துடுறார். அது மாதிரி நம்ம சொல்ற மந்திரங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் எல்லா அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தபால்காரர் போல பொருளே அறியாம அந்த மந்திரங்களை நம்ம சொன்னாலும் அந்த மந்திரத்துக்குள்ள சரியான பலனை அந்தந்த தேவதைகள் நமக்கு கண்டிப்பா தருவா, கொடுப்பாங்கிறதுதான் உண்மை. அதனால இருக்கிற வாத்தியார நிறுத்தாத, அவர் சொல்லித்தரதையே நீங்க ஒழுங்கா தெரிஞ்சுண்டு நல்லா எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுண்டு செய்ய வேண்டிய கர்மாக்கள் எல்லாம் சித்தையா செஞ்சு வந்தேன்னா அதுவே உங்க எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கும். எப்பவுமே வந்து ஆச்சாரியன் கிட்ட சந்தேகமே வரக்கூடாது, குரு கிட்ட சந்தேகம் வரக்கூடாது, குருவனுடைய அறிவை சோதனை பண்ணக்கூடாது, குருவையும் மாதாவையும் பிதாவையும் தெய்வத்தையும் சோதனை பண்ணக்கூடாது, அவளை பத்தி தப்பா நினைக்கப்படாது, அவளை பத்தி சந்தேகப்படப்படாது. கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றான், சம்சயாத்மா வினஷ்யத்தின்னு சொல்றா இல்லையா, சந்தேகப்படுறவன் அழிஞ்சு போயிடுறான்னு சொல்றா இல்லையா. எல்லாமே லோகத்துல நம்பிக்கைக்கு தான் காரணம். இந்த அம்மா கூட 10 மாசம் அந்த குழந்தை கஷ்டப்பட்டு சுமந்து பெத்து வளர்த்து ஆளாக்கி எல்லாம் பண்றா இல்லையா, என்ன ஒரு நம்பிக்கை தான். அந்த பையன் நன்னா வளருவான், தன்னை பிற்காலத்துல நன்னா பார்த்துப்பான், கடைசி காலத்துல ரட்சிப்பான் தானே. இவன் பாதியில விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான் நிர்கத்தியா அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அம்மா அந்த குழந்தைகிட்ட பாசமும் வச்சு அதை வளர்த்து எல்லாம் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது இல்லையா, ஈடுபாடு வராது இல்லையா, நம்பிக்கை தானே. அதனால எல்லாமே நம்பிக்கையில தான் ஓடுறது. பகவான் இருக்கான்,
அம்பாள் இருக்கா, நம்ம ஸ்தோத்திரங்களுக்கெல்லாம் அவ செவி சாய்ப்பா, நமக்கு நல்லதை பண்ணுவா, நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். குருநாதர் நமக்கு நல்ல வழி காட்டுவார், அந்த வழியில போனா நமக்கு நல்லதே நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கணும். பிதா நம்மளை நல்ல வழி நடத்துறதுக்காகவே தான் அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்றார், நம்பிக்கை வேணும். குருநாதர் மேல, பிதா மேல, தாயார் மேல நம்பிக்கை இருந்தா தான் தெய்வம் நமக்கு கை கொடுக்கும்னு ஒரு நல்ல அறிவுரையை சொல்லி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம் பெரியவா. எதை சொன்னாலும் அதை ரொம்ப அழகா சொல்லக்கூடியதுல பெரியவாளுக்கு இணையா நம்ம யாரையா பார்க்க முடியுமோ? பேசும் தெய்வமாக, நடமாடும் தெய்வமாக வழங்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியவா இன்னைக்கும் சூக்ம சரீரத்தோட நமக்கு அதிஷ்டானத்துல இருந்து அருள் புரிஞ்சு இருக்கார் இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட சரித்திரத்தில் விஜய யாத்திரையில் பெரியவா 1929ஆம் வருஷம் திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் கார்த்திகை தீப தரிசனத்துக்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னாலே திருவண்ணாமலை தான். அது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம். பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆகாசம், பூமி, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம் அப்படின்னு பஞ்சபூதங்கள் சொல்றோம் இல்லையா. அதுல நெருப்பா இருக்கிறது, தேஜோமயமா இருக்கிறது பரமேஸ்வரன் இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த பஞ்சபூதங்களும் பரமேஸ்வரன் தான், ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு காமிக்கிறாப்புல இந்த பஞ்சபூதங்களையுமே அந்தந்த ஸ்வரூபமா 5 க்ஷேத்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. திருவண்ணாமலையில ஜோதிஸ்வரூபமா, அக்னிஸ்வரூபமா இருக்கர். திருவானைக்காவல்ங்கிற இடத்துல அப்புலிங்கமா, அதாவது நீர் ரூபமா இருக்கர். பார்த்தேன்னாலே திருவானைக்காவல்ல அடியில தண்ணி ஊரிண்டே இருக்கு, ஜம்புகேஸ்வருக்கு அடியில அப்படி நீரா இருக்கர். காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல வாயுவா இருக்கர். சிதம்பரத்துல ஆகாசமா இருக்கர். காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் பிருத்திவி பூமி லிங்கமா இருக்கர். இப்படி பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சலிங்கங்களா பஞ்ச லிங்க க்ஷேத்திரத்துல பிரகாசிக்கிறதா நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி இந்த திருவண்ணாமலைங்கிறது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம், அக்னி க்ஷேத்திரம். அருணாச்சலேஸ்வரர், அபீதகுச்சாம்பா, அண்ணாமலையார் அண்ணாமலையார் அப்படிங்கிறோம். இங்க சுவாமி ஏதோ கோயிலுக்குள்ளதான் இருக்கார் அப்படின்னு இல்லை. அந்த திருவண்ணாமலை அப்படின்னு அந்த மலை இருக்கே, மலையே அது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தான். அந்த மலை மேலதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்தை ஏத்துறா. அதாவது நமது சனாதன மதத்துல ஈஸ்வரனுக்கு உருவ வழிபாடு சொல்லியிருக்கு. அருவமாய் இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு நம்மளோட சௌரியத்துக்காக உருவமாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு உருவம் இல்லைன்னா கூட பேர் வேண்டாம், ஊர் வேண்டாம், இடம் வேண்டாம், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம், நாம ரூபங்கள்லாம் இல்லாத இதுக்கெல்லாம் அப்பால் இருந்தா கூட நம்மளால அதை கிரகிச்சுக்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு ஒரு நாம ரூபம்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு சரியா ஏதான ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்மளால பிடிச்சுக்க முடியும். இந்த நம்ம சௌரியத்துக்காக தான் இப்படி நாம ரூபங்கள்லாம் இல்லாத இருக்கிற அந்த பரபிரம்மம், நிர்குண பரபிரம்மம் சகுணமா ஒரு நாம ரூபங்களோடலாம் வருது. அப்படி வரத்தே அந்த தேஜோமயமா இருக்கிற அந்த பரமேஸ்வரன் இந்த மலையாவேவும் இருக்கார், மலஸ்வரூபமாவே இருக்கு. அதனால திருவண்ணாமலை தான் கிரி பிரதட்சணம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அந்த கிரி பிரதட்சணம்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே பண்றோம். அது மேலதான் இந்த தீபம். கார்த்திகை மாசத்துல பௌர்ணமியில, கிருத்திகா பௌர்ணமியில தீப உற்சவம் தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பிரசித்தம். அந்த தீப தரிசனத்துக்காக பெரியவா 1929ஆம் வருஷம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. இந்த திருவண்ணாமலைக்கு இது தேஜோமய க்ஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். அதை விட பெரிய பெருமை என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன மதத்துல எல்லா மதத்திலையுமே இந்த ஜென்ம நிவர்த்திக்குத்தான் வழி சொல்றது. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்திலேருந்து மாட்டிக்காத வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மதத்தோட லட்சியமும். மோட்சம் அப்படிங்கிறோம், சால்வேஷன்கிறோம், விடுதலைங்கிறோம், அதுங்கிறோம், இதுங்கிறோம், ஏதோ சொல்றோம். இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட லட்சியம், எல்லா மதத்தோட லட்சியம், எல்லாம் அதுக்கு தான் சொல்றது. அதுக்கு நமது சனாதன மதத்துல
கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தி பண்ணி மனசு அப்படியே அன்புமயமா ஆகி அப்படி ஆரத்தி அதுல உள்ளுக்குள்ள ஈஸ்வரன் அன்பே ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிற ஆனந்த ஸ்வரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சோம்னா உடனே நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிருது, இந்த பிறப்பிறப்பிலேருந்து தப்பிக்கிறோம் அப்படின்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. இது பொதுவான வழி. ஒரு ஊருக்கு இப்படி போனோம்னா இதான் நேர் ரூட்டு. கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தியினால மனசு பக்குவமாகி அதுல தெல்ல தெளிஞ்சு ஞானத்தினால ஈஸ்வரனை உணர்ந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்து நாம இந்த பேரானந்தத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான வழி. எல்லாரும் இப்படிதான் போய் அடையணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பொதுவா டைரக்டா ஒன்னு சொன்னா கூட சில சமயங்கள்ல இப்பெல்லாம் சொல்றமே பைபாஸ் அப்படிங்கிறோம். ஒரு ஊருக்கு இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா பைபாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா சீக்கிரமா போயிடலாமே அப்படின்னு. அத மாதிரி இந்த மோட்சத்துக்கும் நம்ம சனாதன மதத்துல ஒரு பைபாஸ் சொல்லியிருக்கு. என்ன சார் இது மோட்சத்துக்கூட பைபாஸ் அப்படின்னா அதுதான் கருணை. கருணையினால சொல்ற அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த நாலுக்குள்ள ஏதானும் ஒண்ணு நடந்துருத்துனாக்க பண்ணிவிட்டோம்னாக்க நமக்கு மோட்சம் சுலபமா கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சுலபமான வழி. அது என்ன 4 அப்படின்னா பிறந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையோ, திருப்பி திருப்பி பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். அப்படி பிறக்கிற இறக்குற ஜென்மால ஏதானும் ஒரு ஜென்மால திருவாரூர்ல பிறந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல போய் பிறக்கவே வேண்டாம். ஜனநாத் கமலாலயம் அப்படின்னு சொல்லுது. திருவாரூர் மூலாதார கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும். அந்த திருவாரூர்ல பிறந்துட்டா முக்தி. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி அதனால்தான் என்ன சொல்றாரு, திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. திருவாரூர்ல பிறந்தவ அத்தனை பேருக்கும் நான் அடியேன் அப்படிங்கிறார். யாரு சொல்றவர்? சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். காரணம் அங்க பிறந்தவ அத்தனை பேரும் முமுட்சுக்கள், அத்தனை பேரும் மோட்சத்துக்கு யோக்கியதை உள்ள மோட்சத்தை அடைய போறவா. அதனால திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. அது மாதிரி திருவாரூர்ல போய் பிறந்துட்டோம்னா ஜென்மா கிடையாது. சார் இது என் கையிலேயா சார் இருக்கு, நானுமே இந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அப்படின்னு நாமளா தீர்மானம் பண்ண முடியும்? ஏதோ நமக்கு எப்படி பிறக்கிறதோ எங்க பிறக்கிறோமோ அப்படிதான் பிறந்தானும். ஸோ அதனால நான் சங்கல்பம் பண்ணி திருவாரூர்ல தான் போய் திருவாரூர்ல இருக்கிற அம்மா வயத்துல தான் பிறக்கணும் அப்படின்லாம் என்னால ஒன்றும் தீர்மானமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இது குறுக்கு வழின்னு சொன்னா கூட பைபாஸ்ன்னு சொன்னா கூட இது நான் பண்ண முடியாத காரியமா இருக்கு. அதனால வேற எதனா ஆல்டர்னேட் சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்து சொன்னேன், பிறக்கிறது உங்க கையில இல்லை, இந்த ஊர்ல தான் அந்த ஊர்ல தானே பிறக்க முடியாது, தீர்மானம் பண்ண முடியாது. ஒண்ணு பண்ணு, பிறந்துட்டியோ இல்லையோ எப்படியும் கடைசியில பிராணம் போறது சாக போற. அப்படி சாக போறத எங்க போனார், எந்த ஊர்ல போதோ கண்ட ஊர்ல போகாத காசியில போய் பிராணனை விடு அப்படின்னு. காசியில மரணம் முக்தி. திருவாரூர்ல பிறந்தா முக்தி, காசியில போய் செத்தாக்க முக்தி அப்படின்னு. சரி, இது நம்ம தீர்மானம் பண்ணலாமே. வயசு காலத்துல போய் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் காசியிலே இருந்து நாங்க பிராண விடலாமேன்னா அதுக்கும் விட்டுடுமோ? விடாது. பரியாசமா சொல்லுவா. சில பேர் காசியிலே ஒருத்தர் வாசம் பண்ணின்னு தாராம். காசியில போய் பிராணம் போகணும் அப்படின்னாக்க காசியில போய் பிராணனை விட்டாக்க மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால எப்படியா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஊர்ல போறது, அது காசியிலே போட்டோம்னு போய் இருந்தாராம். இவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் 60 வயசுல இருந்து போனவர் 80 வயசு 90 வயசுக்கு காசியிலேயே வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஊருக்கு வரணும், மெட்ராஸ்க்கு வரணும், ஏதோ கொள்ளு பேரனுக்கு கொள்ளு பேத்திக்கு என்னமோ ஃபங்க்ஷன், உறவுகாரெல்லாம் கூப்பிட்டான்னு வந்தார். அப்படி வந்தவர் ட்ரெயின்ல ஏறி அலகாபாத் தாண்டினாரோ இல்லையோ ட்ரெயின்லயே பிராணம் போயிடுத்து. பரியாசத்துக்கு சொல்லுவா. இது எதுக்கா அப்படின்னா, காசியில பிராணனை விட்டா மோட்சம்னா கூட எல்லாரையும் விட விட்டுறாது, அப்படி தள்ளிவிடும். அந்த எல்லையை தாண்டி பிராணம் போகும். அப்படி இல்லாம ஏதாவது நடந்துள்ளாமே, நம்ம பிராரப்தம் அப்படின்னா அப்படி இருந்துன்னா தள்ளிவிடும். அதனால இறக்கிறது சுலபம் மாதிரி இருக்கா, நான் அதுக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே காசியில போய் பிராணனை விடுறதுக்கு, அது முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, சரி பிறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இப்ப நடுப்புற இருக்கிறதையும் ஒண்ணு பண்ணு, அதை பண்ணினீன்னா மோட்சம் அப்படின்னார். என்ன அப்படின்னார், தர்ஷனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு. சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். சிதம்பரத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆருத்ரா தரிசனம், ஆருத்ரா தரிசனம்னு மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கே. சிதம்பரம்னாலே தரிசனம் தான். அங்க அந்த நடராஜாவை, இந்த தூக்கிய திருவடிய குஞ்சித பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம். எப்பேற்பட்ட பிரபு, அந்த திருப்பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம்.
அதை பார்க்கணும்னா கூட நம்ம போய் சிரமப்பட வேண்டாம்னு அந்த சுவாமி கருணையினால என்ன பண்றாருன்னார், இந்தா பாரு அப்படின்னு தூக்கி இடது கால நீட்டின்ண்டே நிக்கிறார். தூக்கிண்டு ரெண்டு காலையும் ஒன்னா வச்சிருந்தாருன்னா அதுல போகு நகையெல்லாம் சாத்தி வச்சிருந்தாருன்னா பாத தரிசனம் பண்ணாலே மோட்சங்கிறா, எங்க இருக்குன்னு தேட வேண்டாமே அப்படின்ட்டு, இந்தா இதைத்தானே பார்க்கணும், உனக்கு மோட்சம் தானே வேணும், இந்தா பொடி அப்படிங்கிறாப்புல. காலை இடது காலை தூக்கிட்டு இருக்கிறதோட இல்ல, இடது கையால காமிச்சுட்டு வேற இருக்கார். வேற எதையா நினைச்சுன்னு போறோம்னு இதான் பாரு, இதைத்தான் பார்த்துக்கோ பிடிச்சுக்கோங்கிறாப்புல. அப்படி அந்த குஞ்சித பாதத்தை நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணினாலே மோட்சம் அப்படின்னார். எப்போ அப்படின்னார், அந்திம காலத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். முடியுமோ? அதுக்கான கொடுத்து வைக்குமான்னு கொடுத்து வைக்காது. என்ன பண்ணுவோம்னா, சிதம்பரம் வழியால கார்ல போவோம், ட்ரெயின்ல போவோம், அங்க போவோம், இங்க போவோம், இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் போவோம், அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு போவோம். ஆனா சிதம்பரத்துல இறங்கி தரிசனம் பண்ணணும்னு தோணாது. திருவாதிரை அன்னைக்கு ஆருத்ரா தரிசனத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா சில பேர் சொல்ல, சார் திருவண்ணாமலையில போய் இந்த கூட்டத்துல போய் யாரான்னு மாட்டிப்பாளா, சிதம்பரத்துல போய் இந்த கூட்டத்துல போய் மாட்டிப்பாளா அப்படி இல்லாம சொல்லுவா. அது பிராரப்தம் அப்படி இருந்தாதான் இது மாதிரிலாம் தோணும். கூட்டத்துல மாட்டிப்பாளான்னா நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, பெரியவா சொல்லுவா, கூட்டம் எங்க இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல விழான்னா திருவிழான்னா கூட்டம் இருக்கத்தான் இருக்கும். அந்த கூட்டத்துல போய் நீ சுவாமியை நன்னா பார்க்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, இத்தனை கூட்டத்துக்கு பக்தாள்லாம் வந்திருக்காள், அவள்லாம் பார்த்தாலே புண்ணியம்தான். கிடைச்சிருமா? இத்தனை சாதுக்களோட சங்கம், இத்தனை பக்தாளும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்து குமியறது, அத்தனை பேரையும் பார்க்கறது, அந்த தலையை பார்த்தாலே புண்ணியம் அப்படின்னா அதுதான் வேண்டாம். அந்த பாவம் தான் முக்கியம். அது பார்த்துட்டு வந்தவாள்லாம் பார்த்தாலே போறோம், அந்த தலையை பார்த்தாலே ஒரு புண்ணியம் தான். அது மாதிரி இந்த சிதம்பரத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். இதுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும்ங்கிறேள். சரி, கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது? ஒருத்தருக்கு ஆயுசு முழுக்களும் இருந்து சிதம்பரத்துல நடராஜ தரிசனமே கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றதுன்னு, பிறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், இறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், பார்க்கறதும் முடியலன்னா இப்ப என்னதான் பண்ணார்? கடைசியா சொன்னார், சரி பிறக்கிறதும் முடியலையா, இறக்கிறதும் உங்க கையில இல்லையா, அப்படி இருந்து பார்க்கறதுக்கும் உனக்கு முடியலையா, டைம் இல்லையா, ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணு, ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம். அருணாச்சலம்னு நினைய, திருவண்ணாமலையை நினை, அருணாச்சலத்தை நினைச்சாலே மோட்சம். நினைக்கிறதுக்கு இனிமே நீ அந்த ஊருக்கு போக வேண்டாம், அப்படி பண்ண வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம், ஒரு செலவும் இல்லை, ஒரு சிரமமும் இல்லை. இருக்கிற இடத்திலே உட்காந்து அருணாச்சலம் 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 நினைச்சா போறோம் மோட்சம். இதை விட சுலபமா பைபாஸ் யாராலையான கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன? எப்படி எல்லாம் சாதனை பண்ணி கர்ம பக்தி ஞானத்தினாலாம் பரிசுத்தமாயி நாம மோட்சத்தை அடையணுமோ அதை உட்கார்ந்த இடத்திலேருந்து நினைச்ச மாத்திரத்துல கொடுக்கிறார் கைவல்ய பிரதம். அப்படின்னா அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர், அந்த அபீத குஷாம்பா என்ன ஒரு கருணையோட உருவமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நாம நினைச்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட திவ்ய கஷேத்திரம் அருணாச்சலம். அதை நினைக்கணும். அதுவும் எப்ப நினைக்கணும்னா அந்திம காலத்துல. அந்த அருணாச்சலத்துக்கு பல மகிமைகள். பிருங்கிங்கிற ஒரு மகரிஷி பரம சிவபக்தர். சிவபக்தினா எப்படின்னா புறந்தொழாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஈஸ்வரனை தவிர வேற அந்நியம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது, தொழறதும் இல்லை அவர். எந்த அளவுக்குன்னா மற்ற தேவதைகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜை பண்ணாத்தோட இல்ல, பரமேஸ்வரனோட பத்னியான அம்பாளை கூட அவர் நமஸ்காரம் பண்ணினது இல்லை. அப்படி சிவனை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாது, பார்வதின்னு கூட கண்டுக்க மாட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணல. இது அம்பாளுக்கு குறையா இருந்தது. இவர் என்ன நம்ம புருஷன்ட்ட இவ்வளவு பக்தியா இருக்கார், ஆனா நம்மள்ட்ட துளி கூட பிரியத்தை காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு, நமக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு. அதனால அம்பாள் என்ன பண்ணாளான்னா, எப்படியான இவரை நமஸ்காரம் பண்ண வச்சுறது தனக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன்ட்ட பாதி சரீரத்தை வாங்கினுட்டா. நீங்க தனியா நான் தனியான பக்கத்துல இருந்தா தானே இவர் என்னை விட்டுட்டு உங்களுக்கே நமஸ்காரம் பண்ண. அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆயிடுவோம். ஒன்னா ஆயிட்டோம்னாக்க இப்ப எப்படியா இருந்தாலும் என்ன தனியா பிரிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணாத இருக்க முடியாது. அதனால ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்துதான் பண்ணியானோம் அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட இடப்பாகத்தை வாங்கினதா புராணம் சொல்றது. அதனாலதான் அர்த்த நாரி அப்படின்னு பேரு. ஒரு பாதி பக்கம் பெண்மையா இருக்கிறவன். அப்படி பரமேஸ்வரன் பாதி சரீரத்தை வாங்கிட்டாலும். அப்படி வாங்கிட்டு அர்த்தநாரியா ஆனது எந்த இடத்துலன்னு, இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற கஷேத்திரத்துல. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா இந்த புராண கதையெல்லாம் இதெல்லாம் சத்தியம்ங்கிறதுக்கு திருவண்ணாமலையில தீப திருவிழா அப்படின்னு பெருசா கொண்டாடுறாளே. கார்த்திகை தீபோத்சவத்துல அர்த்தநாரி காட்சி அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. சுவாமி அந்த பல்லாக்கில் தூக்கிட்டு வேக வேகமா ஓடி வந்து ஓடி போவா. அர்த்தநாரீஸ்வர சுவாமி அப்படி ஆவிர் பவிச்சது. அது இன்னைக்கும் நமக்கு ஒரு விழாவா காட்சி கொடுத்துட்டு இருக்க அர்த்தநாரி கோலத்துல. அப்படி அர்த்தநாரீஸ்வர பரமேஸ்வரன் நின்னதும்
இடத்தை அடைஞ்சதும் பெருமை அடைஞ்சதும் இந்த திருவண்ணாமலை தான். அருணாச்சலேஸ்வருக்கு அர்த்தநாரின்னு ஒரு பேர் உண்டு. இந்த அப்படி இருந்தது. அதே மாதிரி பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் பரம்பொருளை தேடினா. யாரு பெரியவா அப்படிங்கிறதே இது நடுப்புற பெரிய ஒரு ஜோதி வந்து ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா நின்றுடுத்து. ஒரு அசரீரி கேட்டுது, இது இருக்கு, இதோட ஆரம்பம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது முடியறது எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சேன்னா அவாதான் பெரியவா அப்படின்னு ஒரு அசரீரி கேட்டுது. அதனால உடனே விஷ்ணு வராகாவதானம் எடுத்துட்டு இத பாதத்தை எங்க கீழே முடியறது அப்படிங்கறத தேடிடுறேன் அப்படின்னு அடியை தேடின்னு கீழே போனார். பிரம்மா உடனே அன்னபட்சிங்கிற உருவத்தை எடுத்துட்டு பறந்துன்னு அதோட முடிய பார்த்துடுறேன் அப்படின்ட்டு தேடினா. 2 பேரும் அடியும் முடியும் தேடிட்டு மேலையும் கழியுமா போனா 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 அவர் மேல போயிட்டே இருக்கார், அவர் கீழே போயிட்டே இருக்கார். கண்டுபிடிக்க முடியல, அடிமுடி தெரியாத இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அவ 2 பேரும் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் அவளுக்கு காட்சி கொடுத்து ஜோதி ஸ்வரூபமா இருந்ததா புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மா விஷ்ணும் கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆதி அந்தம் இல்லாத, அதாவது ஆனந்த வஸ்துவோல்யோ அன்போல்யோ, அன்புக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா, ஆனந்தத்துக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா, அப்படி முடிவும் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத இருக்கிறதுனாலதான் அந்த அகண்டம் அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு ஆரம்பம் முடிவு இருந்துருச்சுன்னா அது கண்டம் தான். அதனால ஆதி அந்தம் இல்லாத இருக்கிறதுனால தான் அகண்டம் பரபிரம்மம் சச்சிதானந்தம் அப்படி எல்லாம் சொல்லணும். அப்படி சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தமா ஈஸ்வரன் காட்சி கொடுத்தனா இதோட தத்துவார்த்தமா தான். அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்க பிரகாஷிச்சு அப்படி இருந்ததும் இந்த திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி மலையா நின்று அப்படி இருந்ததுதான் மலஸ்வரூபமா இன்னைக்கு நமக்கு தெரியறது, அந்த ஜோதி மலையா இருக்கிறது. அப்படி நின்ன நாள் என்னைக்குன்னா மகா சிவராத்திரின்னு இன்னைக்கும் கொண்டாடுறோம். பரமேஸ்வரன் அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா காட்சி கொடுத்ததுதான் சிவராத்திரி. சிவராத்திரி எப்போ அப்படின்னா புராணம் சொல்றது நடு நிசி அப்படின்னு சொல்லி 12 மணிக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு 12 மணிக்கு. இந்த சிவராத்திரியில எல்லா இடத்துலயும் 4 கால பூஜை பண்ணுவா. அதுல இந்த 3ஆம் காலம் இந்த நடுநிசையில பண்றது. அந்த காலத்துக்கு பேரு லிங்கோத்பவ காலம் அப்படின்னே பேரு. அதைத்தான் லிங்கோத்பவர் அப்படிங்கிறோம். சிவன் கோயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி சன்னதிக்கு பின்னால இந்த காட்சி இருக்கும், லிங்கோத்பவ மூர்த்தி அப்படின்னு. பரமேஸ்வரனோட விக்கிரகம் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அதுவே கோலமா லிங்காகாரமா இருக்கும். தலையில பாதிக்கு மேல மறைஞ்சிருக்கும், காலு தெரியாது, பாதம் தெரியாது. அதாவது அந்தமும் தெரியல ஆதியும் தெரியாத இருக்கிறது அப்படின்னு. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டே வாழ்த்தடங்கள் மாணிக்க வாசகர் பாடுறாரே. இந்த திருவண்ணாமலையில தான் இந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி திருவம்பாவை எல்லாம் பாடினோம். அப்படி ஒரு க்ஷேத்திரம். பல மகான்கள் வாழற இடம், வாழ்ந்த இடம் இன்னைக்கும் இருக்கா. அப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடம் தான் இந்த திருவண்ணாமலை. அதுல தீப தரிசனம் பண்ணிட்டா, அங்க இருந்து பெரிவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா எல்லாம் அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ விசேஷமா எல்லாத்தையும் விடமாட்டா பெரியவா, எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி திருவண்ணாமலையில இருந்து இருக்கிறதே ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி ஒன்று, ரசமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது. பெரியவா தங்கி இருக்கா இல்லையா, ஒரு இடத்துல தங்கி இருப்பாளே, அந்த இடத்துல சத்திரத்தில் தங்கி இருந்திருக்கா. மத்தியானம் பூஜை எல்லாம் ஆகி எல்லாரும் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் போயாச்சு. அவ வந்தவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடுவா. பெரியவாளும் பிட்சை பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஏதோ காரியமா இருப்பா. அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ரூம்ல பெரியவா உட்காந்துன்னு ஏதோ புஸ்தகம் படிச்சுருந்தா. அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கிறதே திரும்ப இல்ல, அவ வந்தவாள்லாம் போயாச்சு. அம்மா வந்தா. அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு நேர பெரியவா உள்ள உட்காந்துக்க கிடு 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 கிடுன்னு உள்ள வந்துட்டா. இப்படி தலையை நிமிந்து பார்த்தா ஒரு ஸ்திரீ ஐத்தாப்புல வந்து நிக்கிறா. பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி எல்லாம் சட்டுன்னு பெரியவா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்தா கூட உள்ள நுழையறதுக்கு பயமா இருக்கும். இந்த அம்மா சர்வசகஜமா உள்ளுக்குள்ள போனா பெரியவா ஒன்னும் பதில் சொல்லல. அந்த அம்மாவே என்னமோ சொன்னான்னா அழுதா எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டேன்ட்டு திரும்பி வெளியில போயிட்டா. இது போனாலும் இல்லை இந்த அம்மா. உடனே நம்மனா கிடுகிடுன்னு வெளியில வந்தா. மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னு. மேனேஜர் வந்தார். வந்தோடனே மேனேஜர்கிட்ட நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. மேனேஜருக்கு புரியல, என்ன நான் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டா என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா பெரியவா? நல்லவனா இருக்கேங்கிறாளா, கெட்டவனா இருக்கேன்னு கேட்கிறாளா, அழகா இருக்கேங்கிறாளா, அவலட்சமா என்ன பாவத்துல என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா புரியலையே எனக்கு அப்படின்னு. இல்ல பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சந்தோஷமா பெரியவாளுக்கு என்ன அப்படியே ஜெகஜோதியா இருக்கா, தேஜோமயமா இருக்கா. அதுவும் இந்த திருவண்ணாமலை அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமா அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அதுக்கு ஏத்தாப்புல தபஸ்னால ஜொலிச்சுன்னு அப்படி இருக்கா, அவ்வளவு அழகா இருக்கா அப்படின்னு. என் வயசு என்ன தெரியுமா அப்படின்னு. அப்ப பெரியவாளுக்கு 40-45 வயசு இருக்கும், மிடில் ஏஜ்.
இதெல்லாம் சொன்னார். என்னோட ஆசிரமம் என்ன தெரியுமான்னு, அதுக்கு என்ன சந்நியாசாசிரமம் அப்படின்னு. உடனே இந்த சந்நியாசாசிரமத்துக்கு முதல் நியமம் என்ன தெரியுமான்னு, பிரம்மச்சரியம். சன்னியாசிகளுக்கு முதல்ல சொல்லியிருக்கேன்னு 3 தான் நியமம். என்னென்ன 3 இருந்தா அவர் சன்னியாசி. என்னென்ன? பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, அதே மாதிரி உடமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 இருந்தா சன்னியாசி. அதுல பிரம்மச்சரியம் அந்த ஆசிரமத்தோட லட்சணம் அப்படின்னு. நான் ஒரு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கேன். வயசோ எனக்கு எவ்வளவு வயசா இருக்கு. நான் பார்க்கறதுக்கும் நீங்க ஒரு ஆம்பளை என்னை பார்த்தோன்னே நன்னா இருக்கேன்னு சொல்றேன். இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே நானோ தனியா உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு ஸ்திரீ என்னை தனியா பார்க்க வரான்னா, இது பார்க்கறதுக்கு நன்னா இருக்கா அப்படின்னு. இது நியாயமான. இப்படி பெரியவா கேட்டோன்னா அவர் ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். ஏன்னா இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்கல. ஏன் அதுல என்ன தப்புன்னு. அவ ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தா பெரியவாளை பார்க்கணும் தானே, வரட்டும். எல்லாரும் 10 பேர் இருக்கிறதே வரலாமே, நான் தனியா உள்ள உட்காந்துக்கிறதே ஒரு பொம்மநாட்டி என்ன தனியா பார்ப்பானே அப்படின்னு. இல்ல அந்த அம்மா ஏதோ தனியா தன்னோட குறைய பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும்னா அதனால நான் தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நீ இந்த மடத்துல மேனேஜரா இருந்து இந்த மடத்து சாமானுமானெல்லாம் பாத்துக்கிறது மட்டும் உன்னோட வேலை இல்லை. நான் ஒழுங்கே இருக்கேன்னா அப்படின்னு என்னையும் பாத்துக்கிறதும் உன்னோட வேலை. அதுக்கும் சேர்த்துதான் உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. யாரானு வர பாக்குறோம், திடீர்னு யாரானு வந்தாக்க நான் ஒரு பொம்மநாட்டியோட உள்ளுக்குள்ள நின்றுட்டு பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவ என்ன நினைச்சுப்பா, தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து, வருத்தமா இருந்தது. அப்படி யாரானு பெரியவாளை சொன்னாலும் அவ நாக்கு அழுகி போயிடும் அப்படின்னு. அவ எப்பேற்பட்ட நெருப்பு சுத்தம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இது நல்ல கதையா இருக்கே. நம்ம அடுத்தவா சந்தேகப்படுறாப்புல ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சந்தேகப்பட்டு நம்மளே தான் தப்பா சொன்னாக்க அவளுக்கு நாக்கழுகணும் கண்ணிய வேணும்னு அவளை சபிக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, யாரா இருந்தாலும் அடுத்தவாளுக்கு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காத நாம நடந்துக்கணும். அப்படி நாம கிளியரா நடந்துட்டோம்னா அடுத்தவா நம்மள எதுவும் தப்பு சொல்ல போறதுல எதுவும் தோஷம் சொல்ல போறதுல வழிய நம்ம சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சொல்றாளேன்னு அவளை வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி, அதனால இன்னுமே சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் ஸ்திரீகள் தனியா வந்தா என்னை பார்க்க விடாது. அப்படி அவ ஏதானு சொல்லணும்னாக்க யாரானு ஒரு புருஷால கூட அனுப்பு, அதுதான் அழகை வழிய இப்படி எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு. என்ன ஒரு தர்மம் நியாயம். அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியும், பெரியவா அதை ஊர் உலகத்துக்காகவே இல்லை, தன்னோட சுயமாவே இப்படிதான் சுத்தமா இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது நடந்தது திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி நெருப்பாதான் பெரியவாளும் இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் போல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேர் பிளவு அகலா தடங்குங்கையற்
கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே ஏவாரூரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே வாரூரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தர கோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன தோற்ற செழுஞ்சுடரே செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தர கோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்னருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே மறுத்தனன்
யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல்லென்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று வெளிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி. எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி. பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி. பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே. கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே. உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே. காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே. உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ. தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.